В турнире по боксу среди взрослых на Кубок председателя Сайгинской области в честь Дня Конституции Республики Таджикистан. Сегодняшние соревнования по боксу нам подарят 6 незабываемых поединков основного карда в различных весовых категориях. Ну что, с вашего позволения я приглашаю 8-ю пару сегодняшнего дня. Бой продлится 3 раунда по 3 минуты. Весовая категория 57 килограмм. Рефери в ринге Мухиндинов Мансур. И приглашаем бойца в красный угол ринга. Представитель Сайгинской области, Республика Таджикистан. Хусравхом Рахимов! Ну а теперь приглашаем его оппонента, бойца синего угла ринга. Боксер из города Душанбе, Республика Таджикистан. Бузургмехар Иксанов! دوستان عزیز بار دیگر سلام عرض میکنیم به همه شما. بازگشت به مسابقات بین المللی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت آید به بوکس است که پیشکش شما میگردد. حالا معرفی جفت. 70 сантиметров. Боксер является мастером спорта международного класса. Призер чемпионата Азии 2022 года. Представитель Сайгинской области, Республика Таджикистан. Хусравхом Рахимов! خسروخان رحیمов خسروخان بر مقابل بزرگمیر ایکسانов مبارزه خواهد برد. Рост бойца 168 сантиметров. اینجا Он является мастером спорта международного класса. Призер чемпионата Азии среди молодежи 2022 года. Встречайте из Душанбе, Республика Таджикистан. بر مقابل رقیبی Иксанов! نبرد بعد از چند لحظه شروع می شود. No low blow. Listen my command. Shake hands. منصور مویدینف یک بار دیگر برای جفتمون تا از او به خبر باشد و این نبرد را تماشا خواهیم کرد. حالا در راند اولین ضربه ها بر مقابل یکدیگر زده می شود و این حرکت ها برای کسی از این جفت
имкона додааст. ҳамдирони азиз, ёдрас мешавем ки вазни 57 кило аст Раҳимов Хусравхон асух бар муқобили Исанов Бузургмер мубориза доранд. пай дар пай зарбаҳо аз ҷониби ҳарду аст. касе аз дикаре бартарият надорад, ҳарду мубориза мебаранд муқобили якдигар хуб ва гуворо. бокс гуфта садо мекунанд. Мансур Моидинов ҳоло бархӯр қавитар мешавад ва ҳар лаҳза зарбаҳои қавӣ аз ду ҷониб равона мешавад ва бисёр ҳолатҳои хуб ва зеборо дар ин ҷо ҳолати ҳатто ба ҳолати нокдаун овардани набард бисёр ҳам ҷолиб аст. бубинед, дар як тариқи зарбаҳои дасти чап ва рост метавонад ки касе аз дигаре бартарият дошта бошад. сад дар ин ҷо пай дар пай Исанов бо зарбаҳои пурқувват ва қавӣ хеш мехоҳад ки Раҳимов Хусравхонро замин орад. дар ин ҷо ҳоло аз он ташвиш доранд ки рафту мухлисони Раҳимов бештаранд дар ин ҷо, чун ба қавли мизбон аст ва мизбонию овардааст чусту чолокиро. раунди аввал ҷанбаст мегардад. дар раунди аввал мо хеле ҳунарҳои зеборо дидем. Лебедов яке аз қаҳрамонҳо ба қавли дигар дорандаи камарбанди WBA дар ин ҷо нишастааст дар паҳлӯи масъулини мусобиқоти имрӯза ва ин мусобиқоте ки сартопо мухлис шуд. ин мухлисоне ки суб набуданд, яку як бора пайдо шуданд дар қисмати нисфи рӯзӣ. хоб бигзор ба ҳар воситае бошад имрӯз мухлис бошад, то варзиш бемухлис ҳиҷ аст. мухлис аст ки варзишро зебо мегардонад. фикр мекунам ин ситораи бокси ҷаҳони ман дар назар дорам Лебедов Тиниршо бо дидани ин мухлисо субку дар ҳалқаи мухлисон набуд, ори тиҳӣ аст мухлисон буд, ҳоло ки дар ҳалқаи мухлисон аст ҳаловат мебарад. хоб акнун набард идома меёбад. бубинед, пай ҳам зарбазанӣ Раҳимов ҳам аз канори сурх мухлисонаш зиёдтар асту дар шаҳри хоҷанд мубориза мебарад, аммо Исанов Бузургмеҳр аз канори Каботин намояндаи шаҳри Душанбе аст ки ин рақобатро тамошо дорад, мубориза мебарад. бисёр ҳолатҳои хуб аст. метавонад ки ҳар лаҳза дар ин ҷо ҳисоб тағйир ёбад ва Раҳимов Хусравхон барои хурсандӣ овардан ё лабханд овардани мухлисони худ бояд ҷуратона кор намояд. ҳамин тавр ҳам мекунад. мухлисонаш зиёд ҳастанд ва дар ин ҷо бо шӯру шавқ мубориза мебарад. талошҳо зиёд ҳастанд.
خیلی عالی است. اما مبارزه میان این دو مشتان ادامه دارد. به ایست هر دو مقابل یکدیگر ضربه میزنند. چی رحیموف در روبروی مخلصان و چی اکسانوف بزرگمهر. اینجا اسامالدین مربی احسانوف بزرگمهر از پهلو برای شاگرد گاه گاه مصلحت میدهد. منصور محیدینوف داور درجه المپی اکنون رحیموف را کنار میبرد تا طبیبان به قوش زده و البته درمان میمالند. مخلصانی که صبح نبودند اکنون زیاد شدند. شاید دانشجویان هم باشند، دانشجویانی که ولی ما آرزو میکنیم که این مخلصان نه تنها در حضور رهبران باشند، بگذارین مخلصان با دل خود به میدان بیایند. برای چی ما میگوییم؟ باز میگوییم ببینید مردم شهر خوجند دل باخته بوکس هستند. باور کنید وقتی که مسابقات بانفوذی بین المللی حمزه علیف برگزار میشد، این در دوران صاحب استقلالی کشور بود، هزاران هزار مخلص جمع آمدند و حالا همان مخلصان هستند، مخلصان شیدای باکس بودند، چون که از گوشتین از دیگر و دیگر نمودها ورزش دیده در سوخت، مخصوصا در شهر خوجند. یعنی باکس خیلی نفوذ دارد. این راوند حل کننده است دوستان عزیز. پیهم هجوم منصور محیدینوف قاعده های باکس را بار دیگر برای اینها میفهماند و برای باکس خوب بردن صدا میبردارد. بسیار عالی است. هر دو مبارزه خود را پرقوت‌تر میکنند. دقیقه بیشتر مانده است، نزدیک 2 دقیقه تلاش و حرکت زیادتر می شود. اوهو دو طرف ضربه زدن، هم از کنار چپ و راست مبارزه بردن. ببینید حالا اکنون اسکانوف بزرگمهر هم فعالتر می شود. رحیموف رو برای مخلصان است، باید قویگی خود را نشان دهد.
این ناکداون و این ایکسانوف قبول ندارد، میگوید نه من به این راضی نیستم، اما داور حساب میکند و رحیموف رو برای مخلصان خیلی فعال است. اوه جواباً چگونه میشود؟ نبرد چند ثانیه دیگر باقی مانده است از جان بستش. اوه بیست اکنون ضربه‌زنی در ثانیه‌های آخر است که این جفت را برای به دست آوردن نشان طلای وزن 57 کیلو رو برو ساخته است. این انجام راند است و منتظر به نتیجه میشویم. لبدف حضورش در این باکس شکوه و شهامت بخشیده است. اینجا قرار داوران جمع بست می شود. رحیموف خسرو خان در رو برای مخلصان رقم یک وزن 57 کیلو می شود. Приглашаю девятую пару сегодняшнего вечера. Бой пройдет в рамках 3 раундов по 3 минуты. Весовая категория 60 килограмм. Рефери в ринге Хасанов Фуршет. И в красный угол ринга приглашается представитель Сагинской области, Республика Таджикистан, Искандербек Рустамов. دوستان عزیز، اکنون ما گزارش خیش را از نبردهای باکس پیشکش شما میگردانیم. حالا ادامه بخش نبردها است. در اینجا جفت اکنون عوض می شود. جفت جدید برای به دست آوردن امتیاز نوبتی برای بهره به دست آوردن جام رئیس ولایت سوخت. این مسابقات بین المللی ادامه دارد. ما را همراه باشد. از نبردهای قسمت فینالی دیدن میکنیم. ورزشکاران ما بر مقابل رقیبان ازبک، بلاروس، روس مبارزه خواهند برد. وزن 86 کیلو دوستان عزیز، وزن 86 کیلو را تشکیل می‌دهد. این نماینده ازبکستان است که در مقابل
رستموف اسکندر ورزشکار سوختی برای به دست آوردن امتیاز مبارزه خواهد، برای به دست آوردن نشان طلا مبارزه خواهد برد. Позвольте представлю боксеров данного боя. Боксеру в красном углу 20 лет. Рост боксера 172 сантиметра. اینجا سر اول معرفی بشن ورزشکاران. اسکندر رستموف Призер чемпионата Азии 2022 года. Представитель Сагинской области, Республика Таджикистан. Искандербек رستموف اسکندربک این ورزشکار جمهوری تاجیکستان از ولایت سوخت. بر مقابل او داستانبک 75 сантиметров. نامانجانوف. Мастером спорта международного класса. Боксер из Узбекистана. Встречайте, Дастанбек Нурманжанов! مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا. حالا اکنون آغاز شد. 60 کیلو برای به دست آوردن نشان طلا این وزن میان همدیگر رقابت را آغاز کردن. ببینید طریق دست از هر دو جانب ضربه زنی است. چی رستموف چی نامانجانوف میان یکدیگر حرکت میکنند. ورزشکار ازبک بسیار خطرناک است. بیست بر روی رستموف ضربه میزند. پای در پای ضربه زنی نماینده جمهوری ازبکستان اینجا میتواند که برای رستموف رو باید رستموف فاول شود. هرچی بیشتر فاول شود در مقابل رقیب و اگر فاول نشود پس رستموف بعضا ضربه های خود را به کار بردانی است. اما برای داستان جان اینجا صدا می شود که او هم به کار برد. ورزشکار ما قد و قامت بلند دارد، می تواند که از این قد و قامت و دستان دراز خویش استفاده برد. حالا لحظه رفری مرکز این نبرد را منع میکند. برخورد خیلی قوی تر می شود. داستانبک هم از کنار کبود نماینده جمهوری ازبکستان بسیار قوی ضربه ها دارد. برای ما هم بعد رستموف اسکندر هم گاه برای نشان گرفتن پهلو و روی رقیب ضربه میزند. چند ضربه دیگر هم است. خیلی خوب به کار می روند. بسیار عالی تر می شود. بسیار جسوری و جسارت اینها را دیده می شود. آنها بسیار مبارزه خوب می برند. بعضا اکنون رستموف از لحظه های راوند اول حالو دیده بهتر می شود. اما داستانبک اما خط هجوم را پیشه کرده است و هیچگاه خود را قفا ماندنی نیست و در مقابل رقیبان پیوسته ضربه میزند. برخورد باز هم قوی تر می شود. چند نوبت دیگر و این راوند اول است که جنگ بست می شود.
با خاطر مشت زنان اکنون صدا می شود. حالا می رویم برای بازپس از راوند اول دیدن کردند. حالا اثر نو در اینجا هشتک برای آغاز کار می شود. اینجا راوند دوم است دوستان عزیز و راوند دوم با ضربه‌زنی پهلوی از هر دو جانب شروع می شود. به قول کار حالا خوبتر می دونند. چند ضربه دیگر هم به کار می رود. شاید امکانیت خوب باشد برای اسکندر رستموف. راوند دوم است دوستان عزیز که جفت را برای همدیگر ساخته است. ببینید ضربه ها از پهلو از جانب دوستانبک ازبک هم است، اما رستمانه اکنون به ضربه زنی کار میبرد. قبول میکند. اسکندر چند ضربه رقیب را قبول میکند در بند رینگ. بند رینگ به سود او نیست و باید از خود را از این جا دور برد، در مرکز میدان مبارزه برد. در حالت کلینچ هر دو مبارزه دارند. رفری هنوز برای استاپ اشاره نکرده است و اکنون ببینید در اینجا هم برخورد قوی تر می شود. میان یکدیگر تلاش می شود. هر دو هم مبارزه خوب دارند. نامانجانوف هم این بکسیار ازبک بسیار عالی نبرد میکند. این آخران ضربه ها بودند که در انجام راوند دوم پیشکش میشد. هم مخلصان هم اشتراکچیان در اینجا مخلصان دستگیری میکنند بکسیار را و اشتراکچیان باشند در اینجا برای تالار حضور آنها بکسری ما را رنگین تر می سازد. او چند رقابتی که نزد راهبریت ولایت سوخ میگذارد در شکوه و شامت چندی از مخلصان و دیگر اشتراکچیان هستند. اما دو روزی که ما پخش میکردیم تالار تهی بود و کسی از باکس نبود. خب لبدوف دینیس آن نفری که ما از کمربند قهرمانی WBA و IBF سالهای 2012 تا 2018
و 2016 باشد کمربند قهرمانی IBF را لبدوف با کمر آورده بسته است. این بکسیور مشهور روس. اکنون راوند حل کننده میان رستموف اسکندر بر مقابل داستانبک نامانجانوف است. بسیار عالی است. اوه، در فاصله نزدیک هنوز هم مبارزه با شور و شوق ادامه دارد. در راوند حل کننده باید تلاش ها زیادتر باشند، برخورد قوی تر شود. اوه، اکنون اسکندر به قول اسکندرانه ضربه زدنش بعضا نمایان است. دیگر داستانبک بیشتر فیرا میگیرد، اما باید اسکندر هیچگاه از ضربه های رقیب دور نبرد خود را. حالت کلینچ عموما ممکن است. مبارزه در مسافه باید پیشکش شود. طرفداران اسکندر رستموف این انجام نبرد 3 راونده بود دوستان عزیز که داستانبک نامانجانوف بر مقابل اسکندر رستموف مبارزه می برد. حالا داوران کناری قرار خود را جمع آورده بعدا اعلان می شود. اسکندر رستموف را در اینجا غالب می دانند.
хочу пригласить бойцов 10-го поединка сегодняшнего вечера. Весовая категория 71 килограмм. Рефери в ринге Мухентинов Мансур. И с вашего позволения приглашаю бойца в красный угол ринга. Представитель Сагинской области, Республика Таджикистан. Давуд Махкамов! Приглашаю оппонента, боксера, в синий угол ринга, представитель города и района республиканского подчинения Расул Ахадов! Сегодняшнего вечера. В красном углу боксера 20 лет. Рост 177 сантиметров. Боксер является мастером спорта международного класса по боксу. Призер чемпионата Азии 2022 года. Представитель Сагинской области, Республика Таджикистан. Давуд Махкамов! Его соперник в синем углу. Ему 22 года. Рост 177 сантиметров. Является мастером спорта международного класса по боксу. Призер чемпионата Азии 2022 года. Встречайте, Расул Ахадов! این وزن 71 کیلو است دوستان عزیز. از کنار سرخ داوود محکموف بر مقابل رسول احادف. از کنار کبوت در وزن 71 کیلو برای به دست آوردن نشان طلا مبارزه میبرند. حالا با امر منصور محیدینوف این جفت با ضربه زدن میان یکدیگر آغاز کردند. از کنار سرخ نماینده ولایت سوخت است و از کنار کبوت نماینده از شهر و نواحی تابع مرکز. حالا با دستگیری مخلصان که اکثرا در اینجا
ناکداونی اول آفرین هدف رسول رقیب را اولین بار به ناکداون روان میکند حساب بازگشایی میکند منصور محیدینوف و باکس گفته باز دوباره آغاز میشود نبرد این حالت ناکداون بسیار عالی بود رسول هدف را موفق گردانید رسول هدف چون پیشینه ضربه هایش قوی است هدف اجگاه امکان برای محکمов نمیدهد حالت کلینچ رو به بار آورده است محکمов یک ناکداون الکی از جانب ورزشکار هدف رسول بود که رقیب را به ناکداون آورد حالا امکانی دارد که باز هم او را در یک حالت ناگوار قرار دهد میرویم اکنون به ادامه نبرد محیدینوف حالا آنها را از همدیگر دور میکند و اشاره بر آن میکند که نه گوشتین گیرند بلکه باکس را پیش گیرند ثانیه های آخر مانده است از راوند اول و الکی یک راوند یک ناکداون است به سود رسول هدف در اینجا کارشناسی کوبگی در پهلوی علی باباجانوف محیدینوف باشد حالا دوباره از هر دو حسین خواهش میکند که با کمند ایو گوش اندازند و قول دیگر با سر و سیمه گیراندند باز همان این حالت تکرار شدنی بود برعکس حال از جانب محکمов محکمتر باید ضربه زند ببینید هر لحظه ممکن است که حالت ناکداون یا ناکاوت برد لغزش بود حالا محیدینوف اشاره دارد که باید یک مرتبه رنگ تازه کرده شود از آب تا اینکه لغزش نباشد این مخلصانه که اگر بگویم که اکثرا در این مسابقه نو پیدا شدند خطا نمیکنیم جازور دارند و ببینید حالا سر نو همچنین ضربه های قوی هدف رسول هم به نشان میرسد از محکمов هم برای رسول مصلحت میدهند باید توسط ضربه در آمد نه اینکه خشک خالی بوکس کرد بازی کردن برای او بله یگانه المنتی که برای آنها نمیرسد این بازی طریق پای است باید طریق پای بازی نمایند
расул як лаҳзае ки худро фориғбол донист, ҳамин лаҳза истифода бурд маҳкамов ва корашро мустаҳкамтар намуд. ҳолати клинчро ба бор меорад маҳкамов, гаштаю баргашта капа меафтад. инҷо маҳкамов маҳкамтар зарба зад. ба ҳарду танбеҳ дода шуд. аввалин маротиба ба хотире ки ҳолати клинч медорад. маҳкамов аз зарба задан ҳолатҳои клинчро бештар ба кор мебарад. бокс гуфта. фақат бокс бошад, дигар на гӯштину на ҳолати доштан. ин ҳолати клинч аст ки пайваста барои ин ҷуфт рух медиҳад. расул ҳам шоиста кор кард. Аҳадов. як раунди дигар боқӣ мондааст. ин раунди ҳалкунанда аст. ин раунди сеюм аст дӯстони азиз. раунди ҳалкунанда аст. ба ҷуз аз зарба задан барои ин ҷуфт дигар роҳ нест. аҳадов хеле шоиста мубориза мебарад. маҳкамов дида ҳолатҳои клинчро ба бор меорад. барои чӣ ҳолати клинч пайваста миёни ин ҷуфт ба вуқӯъ мепайвандад? бояд Муҳиддинов дубора барои аз ин ҷуфт танбеҳ диҳад. мухлисон Довуд мегӯянд ва расул бошад зарба мезанад. маҳкамов хаста шудааст, бовар кунед. мустақиман як зарба. дубора ин зарбаи қавию лағжиш буд. ин пайвастагӣ ба ҳолати клинч кори онҳоро на он қадар рангин месозад. капа афтидааст шояд. ҳоло Муҳиддинов капа мекобад. мана инҷо аст капа.
баъзан ҳолат дар асл ба аксиёрон бубинед зарбаҳои қавие ки аз ҷониби маҳкамов камтар фаъолият дорад. аз ӯ дида аҳадов расул аҳадов бисёр олӣ кор мекунад. маҳкамов баъзан ҳолат капаро худ дида ва дониста мепартояд. баъзан ҳолат чунин мешавад, чун хаста мешавад варзишгар маҷбур аст ки капа афтояд то лаҳзаи таваққуф шавад. маҳкамов хаста шудааст. расул аҳадов аз рақиб дида сабуктар нафас мекашад. чанд сония дигар дар ихтиёр доранд. ин ҳолате ки пайваста маҳкамов маҳкам медорад, рақибро ҳолати клинч мекунад. акнун ягонаро қарори доварон аст. сомуддин акнун шогирди худро ба майдон дубора бармегардонад ва ҳоло қарори доваронро гӯш меандозем. Ну что, дорогие друзья, в 10-м поединке раздельным решением судей победу одерживает боксер красного угла ринга Давуд Маҳкамов. инҷо бокс ҳам нишон дод ки пурқудрат буд ва доварон ниҳоятан қарорро бароварданд. Весовая категория 75 килограмм. Рефери в ринге Умаров Мекрош. И позвольте приглашу бойца красного угла ринга, представитель города Душанбе, Никрус Салимов. Горячо встречного соперника, боксера синего угла из Беларуси Алексей Чернов.
Красному углу боксеру 24 года. Рост 180 сантиметров. Является мастером спорта международного класса по боксу. Призер чемпионата Азии 2022 года. Город Душанбе, Таджикистан. Некрус Салимов. Его сопернику в синем углу 28 лет, 175 сантиметров рост, является мастером спорта международного класса. Прямиком из Беларуси встречайте Алексей Тернов! وزن بالاتر وزن 75 کیلو نیکروس سلیموف از کنار سرخ بر مقابل الکسی درنوف رو بلاروسی رو با هم آورده است. باکس گفته صدا میکند اینجا. نیکروس سلیموف مقابل الکسی درنوف 75 کیلو. از کنار کبوت مهمان است و میزبان نیکروس باشد. از کنار سرخ نماینده جمهوری تاجیکستان مبارزه دارد. قد بلند نیکروس خوب است برای ضربه زدن. سلیموف درنوف هم طریق دست چپ جیب‌های خود را به سمت حریف میپرتاید. حالا سرعت ضربه‌زنی یک خیل است. اوه فارین سلیموف ضربه های قوی دارد. نیکروس سلیموف او دایما از کنار و پهلو چه اپرکورت ها را یک یک استفاده میبرد سلیموف نیکروس. حالا قبول میکنند اکنون نیکروس برعکس حال الکسی ضربه میزند. داور اطراف آنها چرخ میزند. راوند اول در مرحله انجامیابی است. استاپ می شود. آنها از همدیگر دور می روند. و اولین راوند پشت سر شد.
بانگی نبرد شروع شد و اکنون مکسیوران به راوند دوم می روند. نیکروس سلیموف از کنار سرخ بر مقابل الکسی درنوف بلاروسیا مبارزه را ادامه می دهند. الکسی هم گوه در ضربه زدن قادر است. آرد کنین می شود. شرف دولتوف در پهلوی سلیموف نیکروز است. دیروز هم شرف مبارزه برد در قسمت نیمه نهایی. روی سلیموف نیکروز از ضربه های رقیب خون برداشته است، خون جاری شده است. شاید در اینجا طبیبان نبرد رو باز دارند. با وجود این هم صورت و هم صفت ضربه‌زنی نیکروز سلیموف خوب است. چند نوبت دیگر حالت ضربه‌زنی برای این جفت پیشکش می شود. نیکروز هم کارش را نیک می کند. برای چند ثانیه دیگر مبارزه می برند و این ضربه قوی نیکروز سلیموف حالا رقیب را هم بی‌ضابطه کرد. یک راوند دیگر، راوند حل کننده در پیش آنها را انتظار است. راوند حل کننده شروع شد. نیکروز سلیموف بر مقابل الکسی درنوف بلاروسیا برای به دست آوردن نشان طلا میان همدیگر مبارزه دارند. حالا سلسله ضربه هایی که از جانبی هر دو با کار می رود خیلی شایسته و خوب هستند.
مخلصانم او را طرفدار هستند که نبرد شایسته را نشان دهد. باز هم ضربه های خود را به کار بردنی هستند و چند نوبت دیگر مبارزه میبرند. این راوند حل کننده است. حالت کلینچ. حالت کلینچ بیشتر با وقوع می پیوندد. اوه دنیس هم با پیش می رود برای امتیاز به دست آوردن. چند ثانیه دیگر در راوند حل کننده میان همدیگر ضربه میزنند. قریب که برابری بود در 3 راوندی که اینجا پیشکش شد. خوب و شایسته مبارزه بود. استاپ و قرار داوران اکنون منتظر میشویم تا قرار داوران برایت و در مجموع 2 دیدار دیگر باقی مانده است. حالا شرف دولتف صلیب فرو همراهی کرد. قرار یگانه داوران نیکرو سالم فرا غالب دانستند.
مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا وزن 92 کیلو ابوبکر واحدов بر مقابل بختیار خالف. واحدов ابوبکر از کنار سرخ نماینده ولایت سوخت است و بختیار خالف باشد از روسیه نامنویس شده است و این هم وارد داریم که تاجیک تبار است و برای نشانه های طلایی مسابقات بین المللی جام ولایت سوخت اینها نبرد را شروع کردند. آرامون از ضربه میزنند میان یک دیگر. هر دو پهلو ضربه های آرامانه این جفتی سنگین وزن به کار می رود. ضربه های پای در پای بختیار خالف خود را دفاع میکند واحدов. اوه ابوبکر را ببینید 20 ضربه میزند از کنارها. واحدов ابوبکر فاول است. انجام راوند اول. دور دوم یا راوند دوم واحدов ابوبکر بر مقابل خالف بختیار مبارزه را آغاز کردند. واحدов با ضربه های پهلوی نزدیک می شود. بختیار خالف باشد از کنار کبوت فاصله را دور می گیرد، به قول دیگر دیستانسیا می گیرد. اوه همچنین او هم ضربه می رساند.
بهترین ضربه ها بود. بهترین ضربه ها را واحدوف با کار میبرد. رقیب را حتی مدار راست ایستاده نمیگذارد. چی ضربه های مستقیم، جیب هوک و اپرکارت است. بسیار عالی است. بسیار عالی است. واحدوف ابوبکر در ضربه زدن قادر است. واحدوف ابوبکر قادری خود را نشان میدهد. بسیار آرامانه مبارزه میبرند. چند ثانیه دیگر و او از فعالی خود نشان میدهد. ثانیه های آخر و ضربه های چندی پای در پای. راند دویم هم جمع بست شد. حالا در راند سیوم دوستان عزیز نبرد میان واحدوف ابوبکر و بختیار خالف ادامه می‌یابد. بختیار خالف هم با جیب دست چپ قدرتی خویش را نشان می‌دهد. با ضربه های پهلوی، با ضربه های نشان رس و نزدیک با آخران ضربه است. ببینید این نوبت هم برگشت می شود. چه ضربه های قوی، چه ضربه های زیبا را هم واحدوف و هم خالف با کار می برند. چند بار دیگر است. واحدوف اکنون از کنار سرخ برای امتیاز پیدا کردن پیش می رود.
برای ثانیه های باقی مانده نبرد را همان ادامه می دهند. مشتزنان سنگین وزن 92 کیلوها. اوه، چند ثانیه دیگر باقی مانده است که از این ثانیه ها را باید آنها به سود کار خود برند. و بالاخره جنگ بست می شود نبرد 3 رونده و حالا غالب را مقرر می کنند. بختیار خالف بر مقابل ابوبکر واحدوف. بختیار خالف روسیه رو این تاجیک تباری ما معرفی کرد و واحدوف ابوبکر باشد از جانب تاجیکستان برآمد نمودند. قرار نهایی داوران برای معین کردن غالب وزن 92 کیلو. بختیار خالف را در اینجا دست بالا میبینند. Что, уважаемые представители команд, организуйте своих спортсменов на церемонию награждения, которая пройдет после заключительного 13-го поединка. Но я приглашаю 13-ю пару в ринг. Весовая категория свыше 92 килограмм. Рефери в ринге Азимов Насир. ناصر عظیمов. حالا В красный угол приглашается представитель Сагинской области. به Республика رنگ برآمده است Джахон Курбанов. و جوان قربانوف را دعوت میکنند. Я приглашаю в синий угол его соперника. Бойца из города Душанбе, Республика Таджикистан. Мухаммад Аборигинов.
представить заключительную пару сегодняшнего вечера. Весовая категория свыше 92 килограмм. В красном углу боксеру 36 лет. Рост 195 сантиметров. Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан. Джахан Курбанов! Его сопернику в синем углу 23 года. Рост 2 метра 20 сантиметров. Мастер спорта международного класса. Призер чемпионата Азии 2022 года. Из города Душанбе. Мухаммад Абраличина! این نبرد خلاصوی و جنبستی است. همدیرانی عزیز که برای به دست آوردن نشان طلا برگزار می شود. جان قربانوف بر مقابل ابراردینوف محمد مبارزه میبرد. باور دارم که اینجا نبرد شایسته را این بکسیاران نشان میدهند. خب اولین ضربه ها از جانب این دو ورزشکار به کار می رود. برخورد است. بوکس ناصر عظیموف بوکس گفته به آنها ریدا میکند و ضربه های پای در پای و به کار بردنی هستند. جان قربانوف فاصله میگیرد. محمد ابراردینوف طریق دست چپ است، اما ضربه های خود را به هدف رساندنی است. حالا جان قربانوف هم برمیگردد. حالت کلینچ با وقوع میپیوندد. جان قربانوف خود را میپرتاید و ناصر عظیموف کوشش میکند که آنها را از همدیگر دور سازد. اوه، این ضربه های به جواب محمد ابراردینوف است به جان قربانوف. جان قربانوف که شروع از سال 2006 در بوکس می‌درخشد. 2006 نشان طلای بازی های آسیایی را آورده است برای تاجیکستان. اولین نفر است که پیش از بولتایف این نشان طلا را آورده بود. عموما در تاریخ ورزش تاجیک او و دلشاد نظرف نفران اول هستند که نشانه های زرین بازی های آسیایی را به خزینه ورزشی تاجیک وارد کردند. محمد ابراردینوف این جوانتر است و با این رقیب 36-37 ساله خود مبارزه بردن. هم برای جان آفرین میگوییم. با این سن و سال مبارزه میبرد. راوند اول جان بست می شود. برادری او جسور قربانوف در پهلوی وسط هم بوکس میکرد.
حالا این حالت رو دوباره پخش میگردانند. عظیموف اکنون باکس گفته دوباره این سنگین وزن ها رو با هم روبرو می آورد. قربانوف چند ضربه به جابی خود را با پهلوی محمد فارین محمد ابرارالدینوف این قدر با جسه بزرگ و با این جوانی خود باید در مقابل جهان چون برق درخشد. جهان گویا پیکرش مبارزه میبرد، جهانی که چقدر تاریخ سازی کرده است برای مردم تاجیک. جا او به قول خدمت خود را کرده است در بوکس کشور. هم نشان برنجی بازی های آسیایی را دارد، هم نشان طلای بازی های آسیایی را دارد، هم جای در بازی های المپی مقام پنجم را کسب کرده است. این هم تاریخ است. چقدر دستاوردهای برای بوکس تاجیک هدیه کرده است جهان قربانوف. نزدیک به 40 است. امروز مبارزه میبرد با رقیبی که 10 ساله ها از او جوانتر است. با قد و قامت محمد را ببینید چگونه است. ابرارالدینوف گویا اکنون همان فصل بوکسی است. باید باز هم تکرار میگیم که حتی جهان قربانوف را حریف ایست نکند، نه اینکه افتاد. بعدا این است که ابرارالدینوف محمد بیشتر تمرین میکند و جهان قربانوفی که در این سن و سال کم نسبتا تمرین میکند. اما با وجود این آفرین به جهان قربانوف احسن میخوانیم. آفرین جهان قوی قربانوف. جسور برادری و سمت دیگر صدا برای میبردارد. باور کنید هنوز هم جهان تکیه به همون تجربه خود ضربه میزند. خسته شده. آفرین برای جهان هم. یک راوند خلاصوی باقی مانده است همدیاران عزیز. راوند است که جهان قربانوف را با رقیب قد بلندش محمد
ابرارودینوف روبرو میسازد. عظیم فالو جهان قربانوف شورای نبرد و بوکس صدا میکند. جهان قربانوف در ضربه‌زنی از رقیب کمی ندارد. ابرارودینوف با این قامت بلند، با این دستان دراز در دفاع است. حالا یک ضربه میزند ولی جهان قربانوف صدا هم ندارد، به صدا هم پیش می رود. برای دقیقه بیشتر جهان قربانوف با محمد آلت کلینچ بیشتر میکنند. آفرین جهان رو ببین. این ثانیه های آخران است که جهان قربانوف را با محمد برای ضربه زنی وادار کرد و جمع بست شد. دوستان عزیز، حالا در اینجا غالب را معین میکنند و مراسم جایزه سپاری پیشکشی ما و شما خواهد شد. ابرارودینوف محمد مقابل جهان قربانوف مبارزه می‌برد. اما مخلصان جهان میگویند، داوران چی میگویند؟ خسته شد. آفرین برای جهان قربانوف. با جسور برادرش یک پهلو است، برادرش هم بسیار به او مانند است. او هم بوکس میکرد، در وزنی میرفت در مسابقه، هرچند که به جهان در اتجاه برابر نشانه داده است ولی در چندین مسابقه بین المللی دستاورد خوب کرده است. نه، اینجا دعوا کردن راه غالبیت نیست، اینجا داوران، اینجا داوران کناری هستند که آنها باگذاری میکنند. محمد اشاره برای داوران میکنند که من بریدم به قول، اما اینجا داوران حل میکنند کی است غالب. جهان بسیار آرام است.
қарори ҷудогон аст. муҳаммад аброруддинов дар инҷо даст боло мешавад ва ӯ дар муқобили ҷон қурбонов ғолиб дониста мешавад ва ҳамин тариқ нишони тиллои вазни болоро аз худ мекунад. ҳамдиёрони азиз, ҳамин ҷо гузориши мо, шарҳи мо ба анҷом мерасад, вале гузориш идомабахши гузориши мо аст. маросими ҷоизаспорӣ пешкаши мо шумо аст. моро ҳамроҳ бошед. боварӣ дорам ки аз ин набардҳои диданӣ ва ҷаззобу дилоро роҳат бурдед. ин аст натиҷае ки 3-2 муҳаммад аброруддиновро ғолиб донистанд. Конституции Республики Таджикистан не заканчивается. Мы приглашаем всех победителей и призеров наших соревнований на торжественную церемонию награждения. Тренера, победители и наши участники, друзья, приглашаем на церемонию награждения. байни мардон дар вазни 57 килограмм ду ҷои сеюм дода шуд ба исмоил каримов ҷумҳурии ӯзбекистон ва рамазон абдуқодирзода ҷумҳурии тоҷикистон. Два третьих места в весовой категории 57 килограммов завоевали Исмаил Каримов, Республика Узбекистан, и Рамазон Абдукодирзода, Республика Таджикистан. ҷои дуюм дар вазни 57 килограмм соҳиби бузургмеҳр Исканов, ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе гардид. Второе место завоевал бузургмеҳр Исканов, город Душанбе, Республика Таджикистан. инак дар вазни 57 килограмм ҷои якум сазовори Хусравҷон Раҳимов, вилояти Суғ, ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Первое место присуждается Хусравҷону Рахимову из Агдийской области Республики Таджикистан в весовой категории 57 килограммов.
در وزن 60 کیلوگرم در این مسابقه دو جای سیوم را ابوبکر مرادزاده ولایت خطلانی جمهوری تاجیکستان و همزمان جعفر حکیمов جمهوری تاجیکستان ولایت سوخ سزاوار شدند. جوی دویوم در مسابقه ولایتی اوین اباکس در جام رئیس ولایت سو و دوستانبек Номонжонов از جمهوری Узбекистан дада ми шавад. Второе место в весовой категории 60 килограммов удостоен Достонбека Номонжонова, Республика Узбекистан. جوی یکم در این نامگو سزاواری اسکندر رستمov از ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان گردید. Первое место в весовой категории 60 килограммов завоевал Искандар Рустамов, Республика Таджикистан, Сагдийская область. در وزن 71 کیلوگرم در مسابقه کشاد ولایتی اوین با بوکس دو جای سیوم را حبیبی رحمت الله از شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان و شریف دولتов پایتخت کشور جمهوری تاجیکستان سزاوار گردیدند. Весовой категории 71 килограмм. 2/3 места завоевали Хабиби Рахматулло, Душанбе, Таджикистан и Шариф Давлатов, Душанбе, Республика Таджикистан.
جوی دوم در وزن 71 کیلوگرم نصیبی رسول احادов از جمهوری تاجیکستان نماینده شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری می‌شود. Второе место присуждается Расулу Ахадову, Республика Таджикистан, представитель городов и районов республиканского подчинения. Джои Якум ба Довуд Махкамов аз вилояти Сув, Джумхурии Таджикистан насиб мегардад. Первое место в этой весовой категории завоевал Довуд Махкамов, Сагдийская область, Республика Таджикистан. мукофотҳои навбатиро дар мусобиқаи мазкур инабат дар вазни 75 килограмм ду ҷои якум насиби Сардор Абдумуталиев аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Алинур Омирбеков аз ҷумҳурии Қазоқистон гардид. В весовой категории 75 килограммов 2/3 места присуждается Сардору Абдумуталиеву, Республика Узбекистан, и Алинуру Омирбекову, Республика Казахстан. ҷои дуюм дар вазни 75 килограмм сазовори Алексей Дернов аз шаҳри Мински, ҷумҳурии Беларусь гардид. Второе место в этой весовой категории, то есть 75 килограммов, завоевал Алексей Дернов, город Минск, Республика Беларусь. И первое место в весовой категории 75 килограммов завоевал Некруз Салимов, город Душанбе, Республика Таджикистан.
мусобиқаи мазкур сазовор гардидан инавбат дар вазни 92 килограмм Максим Каравец, Ҷумҳурии Беларусь ва Далер Сулеймонов, Ҷумҳурии Тоҷикистон. Два третьих места в весовой категории 92 килограмм завоевали Каравец Максим, Республика Беларусь, и Далер Сулейманов, Республика Таджикистан. Ҷои дуюм дар ин вазн сазовори Абубакр Воҳидов, вилояти Суғд, Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Второе место в этой весовой категории завоевал Абубакр Вухидов, Сагдийская область, Республика Таджикистан. ва ҷои якум дар ин вазн сазовори Бахтиёр Холов, шаҳри Москва, Федерации Россия мегардад. Итак, первое место в этой весовой категории 92 килограмм завоевал Бахтиёр Холов, Москва, Российская Федерация.
Поздравляем победителей. Итак, дар вазни зиёда аз 92 килограмм дар мусобиқаи кушоди вилояти Оид ба бокс ду ҷои сеюм сазовори Усмон Сангаков аз вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аслихон Нурасил Ҷумҳурии Қазоқистон гардид. Два третьих места в весовой категории свыше 92 килограмма завоевали Усмон Сангаков, Республика Таджикистан, Горно-Бадахшанский автономный округ, и Нурасиль Аслихан, Республика Казахстан. ҷои дуюм дар ин мусобиқаи бонуфус сазовори Ҷаҳон Қурбонов, вилояти Сух, Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Второе место присуждается Ҷаҳон Банову, Сагдийская область, Республики Таджикистан. Ва ҷои якум дар вазни беш аз 92 килограмм Муҳаммад Аброридинов, шаҳри Душанбе, Тоҷикистон сазовор мешавад. Первое место в этом прекрасном турнире завоевает Мухаммад Аброридинов, город Душанбе, Республика Таджикистан, кубок председателя Сагдийской области. ҳозирини гиромӣ, дӯстони азиз, имрӯз дар мусобиқаи бонуфузи мо бениҳоят меҳмонони оливу фахрӣ ҳузур доранд, ки бо даъвати роҳбарияти вилояти Сух ташриф оварданд. нафароне ки дар соҳаи варзиши бокс дар ҷаҳон шинохтаву овозадор ҳастанд. бинобар ҳамин ин лаҳза мехостем ки тӯҳфаҳои хотиравиро ба ҳамин шахсон тақдим бисозем. Дорогие гости, уважаемые друзья, сейчас памятные подарки от имени председателя Сагдийской области, уважаемого Раджаббоя Ахмадзоды, нашим гостям, легендам мирового бокса, чемпионам
чемпионом мира по боксу Денису Лебедеву и Руслану Проводникову. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Живые легенды мирового бокса. Громче аплодисменты, громче, потому что они это настоящая и будущая школа мирового бокса. Добро пожаловать в Сагдийскую область Республики Таджикистан, а также нашему дорогому гостю. Я хочу пригласить на сцену Дмитрия Шишкану. Дмитрию тоже такой символический подарок от имени председателя Сагдийской области.